अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फ़सीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। ज़िला इलेक्शन ऑफिसर व ज़िला कलेक्टर राजर्षि शाह IAS ने कहा कि नए वोटरों के इंदराज के लिए लोगों को हौसला अफजाई के लिए इक़दाम किए जाएं। ज़िले के सरकारी, प्राइवेट, जूनियर और डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल्स, EOs और AOs ने आज मरबूत कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में 18-19 ख़वातीन वोटर रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में एक जायज़ा मीटिंग की। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोल से मुताल्लिक़ गलत मालूमात हरगिज़ फराहम न की जाएँ। उन्होंने कहा कि वोटर रजिस्ट्रेशन की हौसला अफजाई के लिए नौजवानों की हौसला अफजाई करना ज़रूरी है ताकि वो अपने तसव्वुर के मुताबिक अच्छा पोस्टर और एक मुख्तसर वीडियो बनाएं, लोगों में वोटर रजिस्ट्रेशन की हौसला अफजाई करें। उनके तसव्वुर के मुताबिक अच्छा पोस्टर और एक मुख्तसर वीडियो बनाकर भेजा जाए। जिला कलेक्टर ने कहा कि इसके मुकाबलों के लिए 9वीं और 12वीं जमात में पढ़ने वालों को एक कैटेगरी के तौर पर और उससे ऊपर की डिग्री हासिल करने वालों को एक कैटेगरी के तौर पर नामजद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नौजवान और शहरी वोटर्स वोट डालने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और किसी की भी लालच में हरगिज़ न आए, अखलाकी तौर पर वोट दें और आज़ादाना माहौल में वोट डालने के तरीक़ेकार से आगाह किया जाए। उन्होंने बताया कि ज़िली सतह पर पहला इनाम के लिए 10,000, दूसरे इनाम के लिए 8,000 और तीसरे इनाम के लिए 5,000 रुपये के साथ सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये पोस्टर तेलुगु, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू किसी भी ज़ुबान में तैयार किया जा सकता है और ज़िली सतह पर मुंतखब किए गए स्टिकर्स को रियासती सतह पर भेजा जाएगा। रियासती सतह पर भी पहले इनाम के लिए 20,000, 15,000, दूसरे इनाम के लिए 12,000, तीसरे इनाम के लिए 12,000 और असनादात दी जाएंगी। कलेक्टर ने कहा कि दिलचस्पी रखने वालों को इस माह की 16 तारीख तक वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन दाखिले जमा करवाने चाहिए। उन्होंने हुक्म दिया कि हर कॉलेज में 18 से 19 साल की उम्र मुकम्मल करने वालों की तफसीलात जमा की जाएं और वोट का हक न रखने वालों को बतौर वोटर रजिस्टर किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी ECI लॉगिन या वोटर हेल्पलाइन के जरिए चेक कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि इसके लिए प्रोफेसर्स की खिदमत हासिल की जानी चाहिए। इस प्रोग्राम में ज़िला एडिशनल कलेक्टर मिस्टर G वेंकटेश्वरलू, PDR D श्रीनिवास, डिस्ट्रिक्ट साइंस फेयर ऑफिसर मिस्टर राजी रेड्डी, RDO के अलावा MRO मेदक मिस्टर श्रीनिवास और दीगर अहम शख्सियात शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश వాటి కోసం ఎంకరేజ్ చేయమని ఆ పోస్టర్ వీడియోలో సమాచారం రావాలి. ఒకవేళ వారి పేరు లేదు అంటే ఫారం 6 ద్వారా నమోదు చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది మనం ఎవరైతే మీరు చెప్తామంటే మన టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఉంటుంది. సో ఆ ఆడియన్స్ కి క్లియర్ గా అది మనం తెలుసుకో విధంగా వాళ్ళకి ఈ మనం అర్థం వచ్చే విధంగా క్రియేటివ్ మెసేజ్ తయారు చేయాలి. ఓటు నమోదు చేయడానికి ప్రక్రియ ఏది, ఎలక్షన్ సంబంధించిన ఇలాంటి టాపిక్స్ పైన వాళ్ళకి పోస్టర్ और షార్ట్ వీడియో తయారు చేయమని చెప్పండి. ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు హక్కు ఇంపార్టెన్స్ ఏది, ఓటు హక్కు ఉంటే ఏమైతాయి, ఓటు హక్కు కోసం ఓటు నమోదు చేయాలి, ఓటు నమోదు చేయడానికి ప్రక్రియ ఏది, బిఏలో ఎవరు ఉన్నారు, మీ కాలేజ్ లో ఎలక్ట్రల్ లిటరసీ క్లబ్ ఉందా లేదా, వీటికి సంబంధించిన ఒక పోస్టర్ और షార్ట్ వీడియో తయారు చేయమని చెప్పండి. హిందీలో ఉండొచ్చు, ఉర్దూలో ఉండొచ్చు. అండ్ మనం మాక్సిమం 5 మెగాబైట్స్. సో ఏవైతే చేస్తారో ది మాక్సిమం 5 మెగాబైట్స్. వీడియో 1 మినిట్ పైన ఉండకూడదు. అండ్ దాంట్లో మళ్ళీ మనం పొలిటికల్ సంబంధించిన ఏం సమాచారం ఉండకూడదు, న్యూట్రల్ గా ఉండాలి. సో ఆ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి సబ్మిషన్ కి. ఆల్రెడీ డిఓ గారు కూడా చెప్పినాము, మీరు కూడా మీ పిల్లలకి పంపించమని. డిఐఓ గారు కూడా చెప్పినాము, మీరు కూడా మీ పిల్లలకి పంపించాలి. దాంట్లో ఎవరైనా పార్టిసిపేట్ చేసుకోవచ్చు, ఆఫీసర్ పార్టిసిపేట్ చేసుకోవచ్చు, పిల్లలు పార్టిసిపేట్ చేసుకోవచ్చు, ఎవరైనా పార్టిసిపేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అది సబ్మిట్ చేయడానికి మనకు ఒక లింక్ ఉంది, https://tinyurl.com electioncreate-thon2023. సో ఆ లింక్ కూడా దాంట్లో ఉన్నాయి. సో అవి ఎవరైనా మళ్ళీ ప్రైజ్ విన్నర్ ఉంటే వాళ్ళకి క్యాష్ ప్రైజ్ కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళే ఇస్తారు. సో ఎవరైతే దాంట్లో టాప్ 3 ఉన్నారో మీ పిల్లలకి ఆ ప్రిన్సిపల్ కి CEO ఆఫీస్ చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్ వాళ్ళు మీకు అక్కడ పిలిపించి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా
వాళ్ళు నెక్స్ట్ విజిట్ ఎప్పుడైనా ఉంటుంది వాళ్ళ ద్వారా ఇప్పిస్తారు. ఈరోజు రేపు కూడా చేయండి, ఎందుకంటే చాలా డిలే చేశారు. చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ మా దగ్గర సండే ఈవినింగ్ అంతా కాన్సన్ట్రేట్ చేయమని చెప్పండి. సో మండే మార్నింగ్ విల్ హ్యావ్ అ టెలికాన్ఫరెన్స్, ఎందుకంటే మండే మళ్ళీ ఆఫ్టర్నూన్ మన పైన వీసీ ఉంది, ఇదే పైన వీసీ ఉంది. సో మండే మార్నింగ్ నేను టెలికాన్ఫరెన్స్ తీసుకుంటాను. అప్లై చేశారా చేయట్లేదా ఆ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి. సో అది కొందరు సమాచారం ఇచ్చారు అండ్ సమాచారం కూడా సగం ఇచ్చారు. సో ప్రిన్సిపల్స్ మీరు ఏవైతే మనం మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా నాకు తెలిసిన వరకు సుమారుగా 1.5 month అయింది ఈ ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేయండి. సో కొందరు శ్రద్ధ చూపించారు, కొందరు శ్రద్ధ వాళ్ళ నుంచి ఫార్మ్ 6 తీసుకున్నారు అంటే మళ్ళీ నాకు ఈఆర్ఓ రిఫరెన్స్ నంబర్ కావాలి. ఆ ఈఆర్ఓ రిఫరెన్స్ నంబర్ మీ నియోజకవర్గంలో అయితే మీ నియోజకవర్గం, లేదు అంటే మీ బాధ్యత, మీరు ఆ కన్సల్ట్ ఏఈఆర్ఓతో మాట్లాడి ఆ ఈఆర్ఓ రిఫరెన్స్ నంబర్ మీరే ఇక్కడ పెట్టేసేయాలి. ఈ సమాచారం ఇవ్వడానికి మీకు ఎన్ని రోజులు కావాలి చెప్పండి. Names 18 years, they must be enrolled their names in the electoral roll. That is very very important. Second major objective is ఎవరైతే ఓటర్ జాబితాలో పేరు నమోదు చేసుకుని ఉంటారో తప్పనిసరిగా ఎన్నికలు ఏవైనా కూడా వారి యొక్క ఓటు హక్కును ఎథికల్ గా నిజాయితీగా వినియోగించుకోవడం. ఈ రెండు టార్గెట్ పెట్టుకొని ఎలక్షన్ కమిషన్ ముందుకు పోతున్నటువంటి సందర్భంలో మీ పోస్టర్ ఎలా ఉండాలి అని అంటే తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కరూ ఓటర్గా నమోదు చేసుకునే విధంగా ఎంకరేజ్ చేసే విధంగా ఉండాలి. అది ఏ పార్టీ యొక్క సింబల్ కానీ వ్యక్తులను కానీ లేదా